إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين. صدق الله مولانا العظيم. میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، دنیا کے اندر 1,40,000 1,70,000 2 لاکھ انبیاء علیہم السلام تشریف لائے اور ان کے ساتھ ان کی امتیں آئیں، لیکن ان 2 لاکھ امتوں میں سے کسی بھی امت کو دعوت والا کام اور وہ محنت جو نبیوں کی محنت تھی وہ ان 2 لاکھ امتوں میں سے کسی بھی امت کو محنت نہیں دی گئی. نبیوں والی محنت کے لیے اور دعوت کی عالی عمل کے لیے اللہ نے ان تمام امتوں میں صرف اس امت کو منتخب کیا ہے جس کے اندر ہم و آپ ہیں، اور جو امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور خیر امت کہلاتی ہے. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد. میں محترم دوست اور بزرگوں، বলতে চাই কথা যে দুনিয়াতে আল্লাহ তাআলা 1,40,000 অথবা 1,70,000 অথবা 2 লাখ আম্বিয়া আলাইহিসসালামদেরকে যে দুনিয়াতে পাঠাইছেন, এই সমস্ত নবীদের সাথে উম্মতকেও দুনিয়াতে পাঠাইছেন। কিন্তু এই 2 লাখ উম্মতের মধ্যে থেকে কোন উম্মতকে ওই কাম দেওয়া হয়নি যে কামটা নবীরা করতেন। আল্লাহ তাআলা নবীর মেহনত এবং দাওয়াতের এই উঁচা কাম ওই উম্মতকে দান করছেন, যে উম্মতের মধ্যে আপনাকে আর আমাকে আল্লাহ তাআলা শামিল করেছেন। তো ইতিপূর্বে যত উম্মত আসছেন দুনিয়াতে, কোন উম্মতের তো এই উঁচা কাম আর দাওয়াতের মেহনত যেটা নবীদের দ্বারা আল্লাহ তাআলা করাই দিতেন তাদেরকে আল্লাহ তাআলা দেন নাই। কিন্তু আল্লাহ তাআলা এই উম্মতকে এই উঁচা মেহনত এবং দাওয়াতের মেহনত, যে মেহনত আল্লাহ তাআলা নবীদের দ্বারা করাইছেন, ওই মেহনত এই উম্মতকে আল্লাহ তাআলা দান করেন। इसलिए दोस्तों और बुजुर्गों, इस उम्मत को बतौर खास अल्लाह से इस मुबारक मेहनत के लिए मांगा गया है। ये उम्मत मांगी हुई उम्मत है और इस उम्मत के लिए जो नबी है वो भी मांगा हुआ है। हमें भी, यानी जिसमें हम और आप हैं, हमें भी अल्लाह से इस मुबारक काम के लिए मांगा गया और हमारे नबी को हमारी तरबियत के लिए कि वो इस काम मुबारक काम की बुनियाद पर हमारी तरबियत करे, इसके लिए नबी मांगा गया। 4 दुआएं इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने इस उम्मत के लिए यानी हमारे लिए मांगी। पहली दुआ मांगी, इस उम्मत का वजूद मांगा और इस उम्मत का काम मांगा। उस वक्त जब हजरत हाजिरा और इस्माइल को उस मैदान में छोड़ा है जहां खाने पानी का नामो निशान तक नहीं था, चलते वक्त वहां पर दुआ मांगी, थोड़ा सा आगे बढ़ के टूटे हुए और दुखे हुए दिल के साथ, ऐ अल्लाह इस रूए जमीन के ऊपर हम 3 हैं, हम हैं, हमारा बच्चा है, हमारी बीवी है, आप जो हुक्म देंगे वो पूरा करते आए हैं और पूरा करते रहेंगे। लेकिन इस पूरी दुनिया के अंदर मेहनत के लिए ये 3 नाकाफी हैं। इसलिए आपसे इल्तिजा इस बात की है कि हमारे इस बच्चे की नस्ल के अंदर एक उम्मत ऐसी पैदा कर दीजिए कि जो उम्मत आपके कलमे को लेकर के पूरी रूए जमीन के ऊपर सहराओं
ऊंचे कूचे में आपके कलमे को लेकर के फिरने वाली हो, ऐसी एक उम्मत हमारे इस बच्चे की नस्ल के अंदर पैदा कर दीजिए। तो मोहतरम दोस्त और बुजुर्गों बोलें जे विशेष भावे अल्लाह ताला আমাদের নবীকে যেরকম দোয়ার মাধ্যমে দুনিয়াতে পাঠাইছেন, আমাদের নবীকে যেরকম আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে চাওয়া হয়েছে দুনিয়াতে আসবার জন্য, এই উম্মতকেও আল্লাহ তাআলা দোয়ার মাধ্যমে অর্থাৎ আল্লাহ পাকের কাছ থেকে মাঙ্গার মাধ্যমে চাওয়ার মাধ্যমে দুনিয়াতে আসবার ব্যবস্থা করা হবে। তো যেরকম আল্লাহ পাকের কাছে চাওয়ার কারণে এই উম্মত দুনিয়াতে আসছেন, এরকম আল্লাহ তাআলা এই উম্মতের তরবিয়তের জন্য আল্লাহ পাকের পক্ষ থেকে যে হযরত ইব্রাহিম আলাইহিস সালাম দোয়া করতেন, ওই দোয়ার কারণে আল্লাহ তাআলা নবীকে দুনিয়াতে পাঠাইছেন। অর্থাৎ এই উম্মত যেরকম দোয়ার বরকত হিসাবে দুনিয়াতে আসছে, এই নবীর উম্মতকে তরবিয়তের জন্য যাকে আল্লাহ তাআলা দুনিয়াতে পাঠাইছেন, উনিও হযরত ইব্রাহিম আলাইহিস সালামের দোয়ার বরকতে দুনিয়াতে আসছেন। তো মোহতারাম দোস্ত বুজুর্গ, যে আল্লাহ তাআলা এই উম্মতকে এত উঁচা কাম দিচ্ছেন, আর এত উঁচা কাম আল্লাহ তাআলা এই উম্মতের জিম্মায় দিচ্ছেন যে এই উম্মতকে দুনিয়াতে আসবার সময় যেরকম আল্লাহর রাসূল হযরত ইব্রাহিম আলাইহিস সালাম দোয়া করতেন, যার বরকতে আল্লাহ তাআলা এই উম্মতকে দুনিয়াতে পাঠাইছেন, ঠিক এই উম্মতের কাম এবং এই উম্মতের ওজুদ এটাও হযরত ইব্রাহিম আলাইহিস সালামের দোয়ার বরকতে হয়। এই জন্য বলেন যে যখন নাকি হযরত ইব্রাহিম আলাইহিস সালাম ওনার বিবি আর বাচ্চাকে মক্কা মুকাররমার ওই অনাবাদী জমিনের মধ্যে রেখে যাইতেছিলেন, আর বিবিকে ছেড়ে যাওয়ার সময়, বাচ্চাকে ছেড়ে যাওয়ার সময় দিলের মধ্যে যে এক ব্যথা ছিল, ওই সময় আল্লাহ পাকের কাছে যে 4টা দোয়া করতেন, এর মধ্যে বড় একটা দোয়া ছিল যে এই উম্মতের ওজুদ দুনিয়াতে যেন হয়। তো হযরত ইব্রাহিম আলাইহিস সালামের দোয়া এরকম ছিল যে আমি এবং আমার স্ত্রী আর আমার বাচ্চা পুরা দুনিয়াতে এই দিনকে পৌঁছাইবার জন্য, এই দিনের মেহনতের জন্য আর এই দাওয়াতের মেহনতের জন্য, দিন দুনিয়াতে উজুদে আসে এর জন্য যথেষ্ট নয়। এই জন্য আমার এই বাচ্চা ইসমাইল আলাইহিস সালামের বংশধরের মধ্যে আপনি এমন এক উম্মতকে পাঠান যে উম্মত এই দুনিয়ার কোনায় কোনায়, পাহাড়ে, যে এরকম ভাবে জমিনের উপরে, আর এরকম ভাবে সমুদ্রের উপরে, আর এরকম ভাবে দুনিয়ার প্রত্যেকটা কোনায় কোনায়, প্রত্যেকটা অঞ্চলের মধ্যে এই দ্বীনের মেহনত করবে। তো হযরত ইব্রাহিম আলাইহিস সালামের এই দোয়ার উপরে আল্লাহ তাআলা এই উম্মতকে দুনিয়াতে উজুদে আনছেন, এই উম্মতের অস্তিত্ব এই দুনিয়ার উপরে হয়েছে। তো বলেন যে একদিকে যেরকম এই 4 দোয়ার মধ্যে এক দোয়া যেরকম হযরত ইব্রাহিম আলাইহিস সালাম করতেন এই উম্মতের দুনিয়াতে উজুদের জন্য, অস্তিত্বের জন্য, সাথে সাথে এই উম্মতের যে কাম হবে এই কামটাও হযরত ইব্রাহিম আলাইহিস সালাম আল্লাহ পাকের কাছ থেকে চাইয়ে নিতেন যে এই উম্মতের কাম কি হবে। তো মোহতারাম দোস্ত বুজুর্গ, যে এরকম ভাবে আল্লাহ পাক হযরত ইসমাইল আলাইহিস সালামের বংশধরের মধ্যে হযরত ইব্রাহিম আলাইহিস সালামের এই দোয়ার উপরে একদিকে যেরকম এই উম্মতকে দুনিয়াতে পাঠাইছেন, আর এরকম ভাবে এই উম্মতের তরবিয়তের জন্য ওনার দোয়ার বরকতে যেরকম নবীকে পাঠাইছেন, সাথে সাথে এই উম্মতের অস্তিত্ব এবং এই উম্মতের কাম যে আল্লাহ পাকের কাছ থেকে তিনি চাইলেন।